Suppose both the compound having say two chiral center. Both the compound having two chiral center. Suppose compound one having both the chiral center is RR and two having both the chiral center RR. What is called these two? બંનેમાં નામ સરખા છે. Homomer. This is called homomer. Good. Compound 1 having SS, 2 also having SS. What is the relationship? Homomer. Again, homomer. Good. Suppose compound 1 having C RS nomenclature and compound 2 also having RS. So that is also called homomer. If it is having SR and it is also having SR, then also it is called homomer. But if you having see one compound is RR and second compound is SS, what is the relationship? Enantiomer. Good, enantiomer. Good, it's an enantiomer. But whenever I write down here, see one compound is RS and second one is SR, or one compound is SR and second one is RS, then there will be two possibility. See, this is called enantiomer and homomer. So this is called enantiomer and this is also enantiomer. Both are enantiomer. But क्या enantiomer हो सके? What is condition? If molecule is if molecule is asymmetric, એટલે sigma plane ના હોય તો, બરાબર? And if molecule is symmetrical, then these both are Homomers. homomer. અથવા બીજા અર્થમાં કહો તો if molecule is optically inactive, એટલે sigma plane હોય. If it is homomer, if it having sigma plane, molecule is, you can say, symmetrical. So if it is symmetrical, then it's a homomer, and if it is asymmetrical, then it's a enantiomer. For example, see, if you having here COOH and here it is CH3, તો જો ઉપર નીચેના part different છે. So I will write down OH here and second OH here. અને આની mirror image અહીંયા draw કરશો. So what is the relationship between these two? નામ આપવાની જરૂર નથી. Enantiomer. Good. This is a non-superimposable mirror image on each other. So this is called enantiomer. પછી એનું નામ ગમે તે આવે. બરોબર? નામ આપશો તો પણ OH ને 1 નંબર આપશો, COOH ને 2 નંબર, 3 નંબર કાર્બન ને. So S થશે, ડિરેક્શન ચેન્જ કરશો તો R આવશે. નીચેનું જે સેન્ટર છે એમાં 1 નંબર આપશો OH ને 2 નંબર COOH ને 3 નંબર CH3 ને it is S. ડિરેક્શન ચેન્જ કરશો તો એ R આવશે અને આ કમ્પાઉન્ડ SS થશે. So these two are enantiomer because this does not having mirror image. Similarly, see, if you having COOH, here CH3 and here OH group is on right hand side, એનું નામ આપણે already ઉપર આપેલું છે. This is R. And here OH group you can take on left hand side. So this is S. કારણ કે right side હોય તો ઉપર R આપેલું છે. તો left side હોય તો S આવશે. And in this compound, this is exactly non-superimposable mirror image. So in this case, this is called SR. તો અહીંયા RS ને SR કેવા થશે એકબીજાના? These two are. આ કેવા થશે એકબીજાના? Enantiomer. What is reason? કેમ બંને enantiomer છે? Asymmetric. Molecule asymmetrical છે. See, it does not having plane. વચ્ચે sigma plane ન લઈ શકાય. So they simply it is enantiomer. But see, at the same time, so you can take an example of symmetric molecule, like here also COOH, here also COOH, here OH, here OH. અહીંયા જો ઉપર આ વચ્ચે સિગ્મા પ્લેન મૂકશો, so it's a mirror image. બરોબર? This is a mirror image type relationship. આનું નામ RS જ આવે. આની mirror image જો લખશો તમે, so it's a SR. આ બંને કેવા થશે? Homomers. Homomer, because it having plane of symmetry. So this is homomer. Good. એટલે identical structure કહેવાય, બંને જુદા જુદા structure નથી. So this is homomer. This is having plane of symmetry. Sigma plane છે એટલે molecule optically inactive થઈ જાય, and whenever molecule is optically inactive, then it always become homomer.
Now, second thing is how to convert Newman Fisher projection to Newman projection. So it is a very simple job. We will take one example in which here CWH group is there, and here you can write down CH3. Here two different group. One is Br, and second one is Cl. See this carbon is a front carbon in Newman projection. Chlorine વાળો કાર્બન છે ને front side carbon રહેશે. It is not a rear side carbon, it is a front side carbon. So first you can convert it into eclipse source. કયા સ્ટ્રક્ચર માં કન્વર્ટ કરશો એને? Eclipse source માં. CH3 here COOH. Which group is there on your right hand side at front carbon? Cl. Cl is on right hand side, hydrogen is on left hand side. Here in second carbon, Br right side. now next step is convert this is into this is you can convert it into staggered conformation. This is eclipse એટલે જે CH3 નીચે છે એને ઉપર લઈ જવાનો. See here you can take CH3. તો અહીં રાઈટ સાઈડ કયું ગ્રુપ આવશે? આને રોટેશન આપી દેશો તો CH. H ગુડ. અને અહીંયા Cl આવશે. આ ક્રમ નહીં તોડવાનો. CH3 પછી આગળ H છે અને આગળ Cl છે, જ ક્રમમાં રાખવાના. Here COOH, Br, and here it is H. Now you can directly write down Newman projection. This is your front carbon. આગળની બાજુનો કાર્બન છે. ત્યાં ગ્રુપ છે એક CH3 ઉપર છે, હાઇડ્રોજન અહીંયા છે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ Cl છે. અહીંયા બેક સાઈડ કાર્બન છે, ત્યાં નીચે COOH છે. Bromine is on right hand side, hydrogen is on left hand side. હવે આ સ્ટ્રક્ચરમાંથી જો ડાયરેક્ટ ફિશર લખવું હોય તો જે ગ્રુપ અહીં નીચે છે રિયર કાર્બન એને અહીં ઉપર લખી દેવાનો. જે કાર્બન એ ટોપ ઓફ ધી પ્લેન છે CH3 ફ્રન્ટ કાર્બન એને નીચે લખી દેવાનો. પહેલું કામ આ કરવાનું. પછી જે ફ્રન્ટ કાર્બનના જે બંને ગ્રુપ છે એની પોઝિશન ચેન્જ કરી દેવાની. Cl કઈ બાજુ છે? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે કે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ? Left side. લેફ્ટ સાઈડ છે તો એને કઈ બાજુ લખવાનું? રાઈટ સાઈડ. ખાલી ફ્રન્ટ કાર્બનના ગ્રુપની પોઝિશન ચેન્જ કરવાની. બાકી જે રિયર કાર્બનના ગ્રુપ છે એને એઝ ઇટ ઇઝ લખવાના. એટલે તમે આ રીતે ડાયરેક્ટ સ્ટ્રક્ચર લખી શકશો. બરોબર. ન્યુમેન પ્રોજેક્શનમાંથી ડાયરેક્ટ ફિશર પ્રોજેક્શન લખવું હોય તો ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ given this is as Newman projection in which here COOH, here OH, H, here it's Br, H and COOH. ચાલો ઉપર કયું ગ્રુપ લખશો? આ નીચેનું જે COOH ગ્રુપ છે એને ક્યાં લખવાનું? ઉપર. અને ઉપરનું COOH ગ્રુપ છે ફ્રન્ટ કાર્બન વાળું એને નીચે લખી દેવાનું. પછી આ સેકન્ડ લાસ્ટ કાર્બન છે, આ ફ્રન્ટ કાર્બન છે, ત્યાં બંને ગ્રુપની પોઝિશન ચેન્જ કરી દેવાની. OH કઈ બાજુ આવશે? Left. Right. OH is on left hand side, hydrogen is on right hand side. બેક સાઈડ કાર્બન છે, રિયર કાર્બન, ત્યાં કોઈ ચેન્જ નથી કરવાનો. સો Br is on right hand side, H is on left hand side. આ રીતે સ્ટ્રક્ચર આવ્યા પછી તમારે આનું RS nomenclature આપી દેવાનું. So from RS nomenclature you can easily predict exactly it is which configuration. So see, earlier we have seen flying wedge method. Now here we have seen the Fisher projection and Newman projection. Also you can easily predict RS nomenclature. In flying wedge projection what happens? See, flying wedge projection માં આ રીતનું સ્ટ્રક્ચર આપેલ હોય તમને, dark line and dotted line. This number dotted line group is away from your side and dark line group is close to you and remaining two group are in the plane. This is a molecule. Compulsory તમારે double interchange method કરી અને જો suppose sometimes fourth number group is there at other than this away from U1, એટલે કે C position સિવાય કોઈ જગ્યાએ હોય તો એને compulsory C position પર લાવવાનું, પછી જ નામ આપવાનું. બરોબર? તો ક્યારેય નામમાં ભૂલ પડશે નહીં. આ રીતે. Suppose I will give you fourth number group here
here it's a COOH, here it's a Br, and here it's a CH3. તો H ને કોની જગ્યાએ લઈ જવું પડે તમારે નામ આપવું હોય તો કમ્પલસરી પેલા H નું વિચારવાનું, ચોથા નંબરના ગ્રુપને ક્યાં મૂકવું છે એ ગ્રુપ વિચાર દેવાનું, H ને Br ની જગ્યાએ, બરોબર? તો Br ઓટોમેટિક H ની જગ્યાએ જશે, એટલે આ બેની પોઝિશન ચેન્જ થશે. તો બાકીના કયા બે ગ્રુપ બાકી રહ્યા છે? બસ, તો એની પણ પોઝિશન ચેન્જ કરી દેવાની, એને ડબલ ઇન્ટરચેન્જ કહેવાય. પછી આપણે જે રીતે પ્રાયોરિટી આપીએ છીએ એ પ્રમાણે 1 નંબર એટોમિક નંબર વધારે હોય એને, 2 નંબર કાર્બન ને જેની પાસે ઓક્સિજન છે, 3 નંબર CH3 ને અને 4 નંબર હાઇડ્રોજન ને. હવે સર્કલ દોરી દેવાનું, ડિરેક્શન તો ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી, બીકોઝ 4th નંબર ગ્રુપ વી હેવ ઓલરેડી ટેકન અવે ફ્રોમ વ્યુઅર. તો 1 થી 2, 2 થી 3 સર્કલ દોરો. કઈ બાજુ ટર્ન આવે છે? R. Clockwise. It's clockwise here, so it's a R configuration. So this is R. Barabar. So this RS nomenclature is very, very important in order to predict any structure, in order to predict any type of relationship. હવે તમે સ્ટીરિયો આઇસોમર અગાઉ કેલ્ક્યુલેટ કરેલા જ છે, નંબર ઓફ સ્ટીરિયો આઇસોમર. હવે આ સ્ટીરિયો આઇસોમર જે કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે એની અંદર ખાસ આપણે એવો એક્ઝામ્પલ લઈ કે ઇફ મોલિક્યુલ વિથ even number of chiral center, જો સિમેટ્રિકલ મોલિક્યુલ વિથ ઇવન નંબર ઓફ કાયરલ સેન્ટર હોય એટલે કે n બરાબર ઇવન હોય તો નંબર ઓફ સ્ટીરિયો આઇસોમર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આગળ જે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી હતી ડબલ બોન્ડમાં એ જ યુઝ કરવાની. કઈ ફોર્મ્યુલા આવશે? ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2n-1. ડબલ બોન્ડ ઇવન હતા ત્યારે જે ફોર્મ્યુલા વાપરી હતી એ જ ફોર્મ્યુલા. સોરી, 2n-1 અને 2n/2-1 આ ફોર્મ્યુલા તમે વાપરી હતી. ઓકે, સેમ એજ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની. ટોટલ સ્ટીરિયો આઇસોમર તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવા છે, મોલિક્યુલ વિથ ઇવન નંબર ઓફ કાયરલ સેન્ટર. સો ધીસ ઇઝ ધી ફોર્મ્યુલા. દરેકને ખ્યાલ આવી ગયો આ ફોર્મ્યુલા? This is called active form and this is called inactive form. ખ્યાલ આવી ગયો દરેકને ફોર્મ્યુલા? Yes or no? हाँ सर. Okay, Yes, so see, sir. CH3 CHOH again CHOH and here it's a CH3. કેટલા કાયરલ સેન્ટર છે? There is 2 કાયરલ બે. સેન્ટર. મોલિક્યુલ કેવો છે? સિમેટ્રિકલ છે કે એસિમેટ્રિકલ? Symmetrical. તો આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની છે. ટોટલ આઇસોમર કેલ્ક્યુલેટ કરવા હોય તો કેવી રીતે કરશો? 2^2 - 1 + 2^2 - 1, that is 2^1 + 2^0, that is 2 + 1 is equal to કેટલા આઇસોમર આવશે? 3. કેટલા એક્ટિવ ફોર્મ છે 3 માંથી? 2. બે એક્ટિવ ફોર્મ છે. હવે જો આપણે એક્ટિવ ફોર્મ ડ્રો કરીએ, એક્ટિવ ફોર્મ એટલે એનેન્સિયોમર. ધીસ ઇઝ અ વન પોસિબિલિટી. સી ધીસ ઇઝ અ વન આઇસોમર. આનું તમે જો નામ આપશો તો ઇટ્સ SR SS આવશે. 1 નંબર OH ને આપશો, 2 નંબર આને CH ને 3 નંબર સર્કલ ડ્રો કરશો તો ઇટ્સ R, બટ ડિરેક્શન ચેન્જ કરશો so it is S. આ SS થશે. સેકન્ડ આની મિરર ઇમેજ, that is CH3 OH group is on left hand side, here OH group is on right hand side, so this is RR. આ બંને એક્ટિવ ફોર્મ છે જે 2^n-1 લખો છો એ છે. ત્રીજું જે ઇનએક્ટિવ ફોર્મ છે એને મેસો કમ્પાઉન્ડ કહેવાય. CH3 both the OH group is on same side.
પછી એ બંને OH ગ્રુપ તમે રાઈટ સાઈડ લખો કે બંને OH ગ્રુપ તમે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લખો, બોથ આર સેમ. કારણ કે આ કમ્પાઉન્ડ જે છે એ ઓપ્ટિકલી ઇનએક્ટિવ છે એન્ડ ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ હોમોમર. એટલે આને બે અલગ અલગ આઇસોમર નહીં ગણવાના. યુ કેન સે વેધર ઇટ ઇઝ homomer or you can say it's a enantiomer, whatever you can say it is. This is nothing but homomer. CH3 આ બે જુદા જુદા કમ્પાઉન્ડ નથી. This is meso compound is itself is optically inactive. Identical છે બંને, સેમ જ છે. Whether it is SR or you can say RS, both are same. It is a meso compound. અને આ enantiomer છે, it is optically active individual compound. આના મિક્સચર ને કેવું મિક્સચર કહેવાય? આ જે enantiomer નું મિક્સચર છે એને કહેવાય રેસેમિક મિક્સચર. આ મિક્સચર કેવું હશે? ઓપ્ટિકલી એક્ટિવ હશે કે ઇનએક્ટિવ? ધીસ ઇઝ જો કમ્પાઉન્ડ 1 ઓપ્ટિકલ, જો કમ્પાઉન્ડ 1 એક્ટિવ છે, 2 એક્ટિવ છે. 1 અને 2 માં ડિફરન્સ શું છે? તો કે બંને એક્ઝેક્ટલી મિરર ઇમેજ છે. કમ્પાઉન્ડ બંને સેમ જ છે પણ બંને એકબીજાની મિરર ઇમેજ છે. એટલે કમ્પાઉન્ડ 1 જો 60 ડિગ્રી એ ક્લોકવાઇઝ પ્લેન પોલરાઇઝ લાઇટનું રોટેશન કરતો હોય તો કમ્પાઉન્ડ 2 એટલા જ ખૂણે 60 ડિગ્રી એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેશન કરે. તો નેટ રોટેશન મિક્સચરનું શું થાય એવું પૂછ્યું? 0. 0 થઈ જાય. હા, સો ઇટ્સ અ કેન્સલ આઉટ. સો મિક્સચર ઇઝ ઓપ્ટિકલી ઇનએક્ટિવ કહેવાય. ઓપ્ટિકલ એક્ટિવિટી 0 થઈ જાય. અને મેસો કમ્પાઉન્ડ તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કમ્પાઉન્ડ જ ઓપ્ટિકલી ઇનએક્ટિવ છે. બરોબર. એટલે એક આ જે સિમેટ્રિકલ મોલિક્યુલ હોય તો એમાં ઇવન નંબર ઓફ કાયરલ સેન્ટર હોય. સો ફોર્મ્યુલા ઇઝ વેરી સિમ્પલ. બટ આપણે જે જોવાનું છે એ સિમેટ્રિકલ મોલિક્યુલ વિથ ઓડ નંબર ઓફ કાયરલ સેન્ટર. સિમેટ્રિકલ મોલિક્યુલ with odd number of chiral center. આની ફોર્મ્યુલા ડબલ બોન્ડ કરતા થોડી જુદી પડે છે. ડબલ બોન્ડની ફોર્મ્યુલા જે છે એ સિંગલ ફોર્મ્યુલા પરથી તમને ખ્યાલ હતો. અહીંયા થોડું નંબર ઓફ સ્ટીરિયો આઇસોમર, ટોટલ સ્ટીરિયો આઇસોમર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્મ્યુલા આવશે 2n-1. આ ટોટલ આઇસોમર થયા. નંબર ઓફ એક્ટિવ ફોર્મ, આમાંથી એક્ટિવ કેટલા છે અને ઇનએક્ટિવ કેટલા છે આ જો ડિસાઇડ કરવું હોય તો નંબર ઓફ એક્ટિવ ફોર્મ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2n-1. એમાંથી આપણે ઇનએક્ટિવ ને માઇનસ કરી દેવાના. ઇનએક્ટિવ ફોર્મ કેટલા છે તો કે n-1/2. આ ઇનએક્ટિવ ફોર્મ ને માઇનસ કરી દો એટલે એક્ટિવ ફોર્મ મળશે. તો ઇનએક્ટિવ ફોર્મ કેટલા થયા? નંબર ઓફ inactive form કેટલા આવશે? 2n-1/2. 2n-1/2. બસ ધીસ ઇઝ ધી ફોર્મ્યુલા. આવો જો એક્ઝામ્પલ તમારે જોવો હોય આવો કેસ તો COH, we take an example of compound having odd number of chiral center, that is it having 3 chiral center. Compound having 3 chiral center, CH3, CHOH, sorry, COH, CHOH, COH 3 times. અહીંયા જો 3 કાયરલ સેન્ટર છે તો ટોટલ આઇસોમર કેટલા આવશે? ટોટલ આઇસોમર 2^3-1, that is 2^2 is equal to 4 આવશે. ઇનએક્ટિવ ફોર્મ કેટલા આવશે? ઇનએક્ટિવ ફોર્મ કેટલા આવશે? 2. તો એક્ટિવ ફોર્મ કેટલા રહેશે? એક્ટિવ ફોર્મ પણ 2 જ રહેશે ને, કારણ કે 2 ઇનએક્ટિવ છે. ટોટલ 4 છે આપણી પાસે, એમાંથી 2 ઇનએક્ટિવ છે અને 2 એક્ટિવ છે. હવે જો આ રીતે ડિસાઇડ કરવાનું તમારે, આ લખવાના આ રીતે
વચ્ચેનો કાર્બન જોવાનો ખાસ. અહીંયા OH છે ઉપર અને અહીંયા OH છે. જો ઉપર નીચે કાર્બન નંબર 2 અને 4 ઉપર, કાર્બન નંબર 2 અને 4 ઉપર OH ગ્રુપ રાઈટ સાઈડ છે. જુઓ તો 2 નું નોમેનક્લેચર આપવું હોય તો કયું નોમેનક્લેચર આવે? 1 અને 2 નંબર આપી દો અને 3 નંબર એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ટર્ન થાય છે. ડિરેક્શન ચેન્જ કરશો તો ક્લોકવાઇઝ ટર્ન આવશે. બરોબર, આ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ટર્ન છે. ડિરેક્શન ચેન્જ કરશો તો ક્લોકવાઇઝ. એટલે કાર્બન નંબર 2 કેવો છે? R છે કે S? R. ઇટ ઇઝ R. હવે કાર્બન નંબર 4 નું નામ આપવું જોઈએ. કાર્બન નંબર 4 નું નામ આપવું હોય તો 1 નંબર OH ને, 2 નંબર નીચેના COOH ને અને 3 નંબર, 1 નંબર જો OH ને આપવાનો, 2 નંબર નીચેના COOH ને, 3 નંબર આને, 4 નંબર H ને. આ R આવે છે. ડિરેક્શન ચેન્જ કરશો તો S. એટલે જો R ની મિરર ઇમેજ S થઈ ગઈ. ઉપર 2R છે, નીચે શું છે? 3S છે. એટલે વચ્ચે સમતલ લઈ શકાય ને સિગ્મા પ્લેન આમાંથી પસાર થતું? લઈ શકાય કે ન લઈ શકાય? આ રીતે અહીંયા સમતલ મૂકી દો તમે તો ઉપર નીચેનો ભાગ સરખા છે કે જુદા જુદા? સરખા છે. Same. સરખા છે. ઉપરની મિરર ઇમેજ નીચે R આવી ગઈ. એનો મતલબ એવો થાય કે આ મેસો કમ્પાઉન્ડ થઈ ગયો. આનું નેટ રોટેશન શું થશે? કેન્સલ. 0. It is a 0. So it's a meso compound. Its net rotation become 0. So it is a meso compound. So આને meso 1 કહી દો. તો એ કેસમાં વચ્ચેનો કાર્બન જે છે ને એ કાયરલ કહેવાય. આ કાર્બન નંબર 3 કાયરલ કહેવાય, જેમાં OH ગ્રુપને 1 નંબર તમારે આપી દેવાનો. 3 નું નામ આપવા માટે 1 નંબર કોને આપવાનો? ઓક્સિજનને. આ 3 નંબરનો કાર્બન જે છે ને એ કાયરલ કહેવાય. એન્ડ યુ કેન ગીવ 1 નંબર ટુ ઓક્સિજન ગ્રુપ OH. 2 નંબર ઉપર ને નીચે બંને ગ્રુપ છે. જો સરખા ગ્રુપ લાગે જોતા, પણ ઉપરના ગ્રુપનું નામ શું છે? R છે કે S? R છે. નીચેના ગ્રુપનું નામ S છે. S. તો પ્રાયોરિટીમાં R અને S માં પેલી પ્રાયોરિટી કોને આપવાની? R ને. તો ઉપરના આખા જે ગ્રુપ છે આને તમે 2 નંબર આપી દો. સો યુ કેન ગીવ 2 નંબર ટુ એન્ટાયર ગ્રુપ વિચ ઇઝ એટ ટોપ ઓફ ધ પ્લેન. આ જે ગ્રુપ છે ને આને તમે 2 નંબર આપી દો. આ નીચેના ગ્રુપને 3 નંબર, હાઇડ્રોજનને 4 નંબર. સર્કલ દોરો છો 1 થી 2, 2 થી 3. ક્લોકવાઇઝ છે કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ટર્ન? Anti-clockwise. એન્ટી ક્લોકવાઇઝ છે. ડિરેક્શન ચેન્જ કરશો એટલે ક્લોકવાઇઝ થશે. એટલે એને નામ આપવાનું 3, બટ 3 સ્મોલ r નામ આપી દેવાનું. પ્રો કાયરલ નું આપતો એ રીતે. બરોબર, આપણે RS થી ઉપર નીચેનો ભાગ જુદો પાડ્યો. સો ઇટ ઇઝ એ સ્મોલ 3r. હવે જો સેકન્ડ કમ્પાઉન્ડ આના ઉપરથી જ તમારે લખવાનો, કારણ કે આ મેસો કમ્પાઉન્ડ છે, મોલિક્યુલ સિમેટ્રિકલ છે. એટલે RS કયો કે SR કયો બંને વસ્તુ સેમ જ કહેવાય. એટલે હવે તમારે ફરીથી એઝ ઇટ ઇઝ સ્ટ્રક્ચર લખવાનું. ફક્ત ડિરેક્શન જે ચેન્જ કરવાની છે એ કયા ગ્રુપની ડિરેક્શન ચેન્જ કરવાની? આ ઉપર નીચેનું ગ્રુપ ચેન્જ નથી કરવાનું. એ બંનેમાં સેમ જ રહેશે. આ S રહેશે, ઉપરનું ગ્રુપ અહીંયા R રહેશે. ફક્ત અહીંયા ચેન્જ કરી નાખો OH ની પોઝિશન. અને આનું નોમેનક્લેચર આપશો તો ઉપરનું R આવશે, નીચેનું જે છે એ 4S છે. અહીંયા 4 નંબર આવશે, 4S. અને વચ્ચેનો કાર્બન કયો આવશે બોલો હવે? 3s. 3S. એટલે આને મેસો 2 કહેવાનું. આ બંને ઓપ્ટિકલી એક્ટિવ છે કે ઇનએક્ટિવ કમ્પાઉન્ડ? Inactive. ઇનએક્ટિવ, કારણ કે વચ્ચે સિગ્મા પ્લેન આવે છે. એટલે બંને ઇનએક્ટિવ થઈ ગયા. એટલે મેં લખ્યો તો 2 ઇનએક્ટિવ કમ્પાઉન્ડ છે. જો એ આ બંને ઇનએક્ટિવ મેં દોરી દીધા. હવે તમારે બાકીના બી એક્ટિવ ફોર્મ લખવા માટે આ રીતે કરવાનું. ઉપર નીચેનો ભાગ સરખો ન હોવો જોઈએ, પ્લેન ઓફ સિમેટ્રી ન હોવી જોઈએ. એટલે હું જો કાર્બન નંબર 2 પર OH ગ્રુપ રાઈટ સાઈડ લખું, સો વોટ ઇઝ પોઝિશન ઓફ OH ગ્રુપ એટ કાર્બન નંબર 4? Left side. લેફ્ટ સાઈડ આવશે. એટલે ઓટોમેટિક પ્લેન એબ્સન્ટ થશે. હવે અહીંયા વચ્ચેનો કાર્બન અકાયરલ થઈ ગયો. અહીંયા OH રાઈટ સાઈડ લખો કે લેફ્ટ સાઈડ એનું કોઈ મહત્વ નથી, કારણ કે એ કાર્બન જે છે ઇટ ઇઝ અકાયરલ. વચ્ચેનો કાર્બન છે એ અકાયરલ થશે. એનું કારણ છે કે ઉપરના કાર્બનનું નામ એ R આવશે
નીચેના ગ્રુપનું નામ પણ શું આવશે? આર. એટલે ઉપર નીચેના બંને ગ્રુપ સેમ છે એટલે વચ્ચેનો કાર્બન અકાયરલ કહેવાય એટલે એનું નામ આપવાની જરૂર નથી. એટલે ફક્ત ઉપરના કાર્બનનું નામ અહીંયા 2R આવશે, નીચેના કાર્બનનું નામ 4R, વચ્ચેના કાર્બનનું નામ આપવાની જરૂર નથી કારણ કે અકાયરલ છે. બરોબર. અહીંયા આર અને એસ જુદા જુદા હતા ત્યારે આપણે આર ને પ્રાયોરિટી આપી હતી ઓવર એસ, તો તમે ઇઝીલી નામ આપી શકતા હતા. બટ હિયર સી બોથ ધી કાર્બન આર સેમ. ઉપર અને નીચેના કાર્બન સેમ હોવાથી એના નામ જે છે એ ચેન્જ થશે, પ્રાયોરિટી આપી નહીં શકાય એટલે વચ્ચેનો કાર્બન અકાયરલ થશે. બીજી આની મિરર ઇમેજ લેવાની કે જેમાં OH ગ્રુપ અહીંયા રાઈટ સાઈડ અને ઉપર છે એ લેફ્ટ સાઈડ, પછી વચ્ચેના કાર્બન તો અકાયરલ છે એટલે એમાં ગમે તે બાજુ હોય એટલે એનું કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. આનું નામ અપાય 2S અને 4S. આ બંને કમ્પાઉન્ડ એકબીજાના એનેન્સિયોમર કહેવાય. એનેન્સિયોમર કેવા કમ્પાઉન્ડ છે? કોઈ કહેશે આ બંને જે છે આ ઓપ્ટિકલી એક્ટિવ છે કે ઇનએક્ટિવ? બંને એક્ટિવ છે એટલે ધીસ ઇઝ C2 એક્ટિવ ફોર્મ. બોથ આર એક્ટિવ. એનું રીઝન છે કે બંને જે છે ઉપર નીચેના ભાગ ઇન્ટરનલ પ્લેન નથી, મિરર ઇમેજ નથી. બરોબર. સો એક્ટિવ છે એટલે આમ કરીને 4 કમ્પાઉન્ડ મળે. જ્યારે સેમ કેસ તમે આમાં વિચારશો સિમેટ્રિકલ મોલિક્યુલમાં ઇવન નંબર ઓફ કાયરલ સેન્ટર હોય તો 3 જ કમ્પાઉન્ડ મળે. આ મેસો બંને આઈડેન્ટિકલ થઈ જાય. જ્યારે ઓડ નંબર ઓફ કાયરલ સેન્ટર હોય સો મેસો કમ્પાઉન્ડ બોથ ધી મેસો આર ડિફરન્ટ વન. એને મેસો 1 અને મેસો 2 કહેવાય. એટલા માટે એમાં 4 આઇસોમર મળે 2 કાયરલ સેન્ટર હોય તો. ટોટલ આઇસોમર જ મોટા ભાગે એક્ઝામમાં પૂછતા હોય. જ્યારે સિમેટ્રિકલ મોલિક્યુલ હોય તો 3 જ આઇસોમર મળશે. એન્ડ વોટ્સ અબાઉટ લાસ્ટ પોસિબિલિટી મોલિક્યુલ વિથ asymmetric molecule? If molecule is asymmetric, if molecule is asymmetrical, then what happens? So whether n is odd or even, koi પણ હોય, if molecule is asymmetrical then total isomer is equal to total stereoisomer is equal to 2 raised to n, and n is number of chiral center, and all the form are optically, બધા જ ફોર્મ કેવા આવશે? all the form are optically active આવશે એટલે ઇનએક્ટિવ નો કોઈ ક્વેશ્ચન જ નહીં આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ ગ્લુકોઝ નું સ્ટ્રક્ચર છે અથવા ગ્લુકેરિક એસિડ અથવા ગ્લુકોઝ નું સ્ટ્રક્ચર લઈ લો CHO. ગ્લુકોઝ હેવિંગ હાઉ મેની chiral center? See, suppose if you having here CHO, so CHO group is there and you can here write down CH2OH. Now here OH is on right hand side, here it is on left hand side. કેટલા chiral center છે આ મોલિક્યુલમાં? n is equal to 4 chiral center છે તો કેટલા ફોર્મ ટોટલ આઇસોમર આવશે? is equal to 2 raised to 4, that is 16 isomer, and all the isomer are optically active. એટલે આ પ્રમાણે તમારે ટોટલ આઇસોમર ગણવાના. હવે ક્વેશ્ચન કેવો પૂછાય તમને? એક ક્વેશ્ચન હું કહું. આ 3 પોસિબિલિટી આપણે યાદ રાખવાના. હવે ક્વેશ્ચન આવો પૂછાય, હાઉ મેની સ્ટીરિયોઆઇસોમર are possible for following compound? ડ્રો કરવા ના પૂછે. CH3, CHOH, CH3, 4. ચાલો, કયો મોલિક્યુલ છે, કયા ક્લાસમાં આવશે? આપણે ટોટલ સ્ટીરિયોઆઇસોમર ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે આ મોલિક્યુલ માટે. તો કયા ક્લાસમાં મોલિક્યુલ આવે છે? symmetrical with E1. Yeah, molecule is symmetrical with E1. So total isomer ગણો પેલી ફોર્મ્યુલા મૂકીને. So total stereoisomer is equal to કેટલા આવે છે?
2 raised to n minus 1 total stereoisomer is equal to 2 raised to n minus 1 minus 2 raised to n by 2 minus 1 કેટલા આવે છે માઇનસ થોડી પ્લસ છે આપણે આગળની ફોર્મ્યુલા લીધી એ જ લેવાની છે કેટલા આવે છે 10 10 4 મૂકી દો જવાબ એટલે 2 raised to 3 આવી જશે અહીંયા અને અહીંયા 2 raised to 4 by 2 એટલે 2 2 minus 2 એટલે 1 so 8 plus 2 that is 10 good હવે જો ક્વેશ્ચન આ છે મોલિક્યુલ આ છે બરાબર ક્વેશ્ચન જોજો how many optical active વર્ડ ખાસ સાંભળજો optical active stereoisomer are possible for above compound ચાલો ઉપરનો કમ્પાઉન્ડ છે એમાં ઓપ્ટિકલી આજે રિટર્ન કોઈ ટેસ્ટ હોય એમાં આવી શકે બરાબર કોઈ પણ જાતની યુનિવર્સિટીની ટેસ્ટ હોય ઉપરનો જ કમ્પાઉન્ડ છે ચાલો ઓપ્ટિકલી એક્ટિવ કેટલા ફોર્મ હશે 10 તો સાચું તમે કીધું 8 આવશે બરોબર 8 આવશે 8 આનો આન્સર 8 આવશે કારણ કે ફર્સ્ટ છે ઓપ્ટિકલી એક્ટિવ છે અને ઇનએક્ટિવ પૂછ્યા હોય તો 2 એટલે ખાસ ક્વેશ્ચન તમારે ખાસ રીડ કરવાનો બરોબર આ કેસ તમને ખ્યાલ આવી ગયો આવો સેમ ક્વેશ્ચન્સ ધારો કે તમને ઓડ નંબર ઓફ કાયરો સેન્ટર માટે પૂછે હાઉ મેની ટોટલ સ્ટીરિયોઆઇસોમરમાં બંને આવી જાય કયા કયા બને એક્ટિવ અને ઇનએક્ટિવ એ આવી જાય એ સાથે સાથે જ્યોમેટ્રિકલ અને ઓપ્ટિકલ બંને આવી જાય હાઉ મેની ટોટલ સ્ટીરિયોઆઇસોમર આર પોસિબલ ફોર how many total stereoisomer are possible for how many total stereoisomer are possible for following molecule suppose if you having here CH3 CHOH CH3 આ ત્રણ 3 times repeat આપી દઈએ તો આમાં ટોટલ કેટલા આવશે કેટલો આન્સર આવશે એનો કઈ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની ટોટલ માટે તો 4 ટોટલ આઇસોમર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 રેસ n minus 1 2 રેસ ટુ n minus 1 n બરાબર 3 લેવાના that is 4 good ऑप्टिकली एक्टिव पूछे तो 2 raised to n एक्टिव बात कर दियो એટલે કેટલા આવશે ऑप्टिकली एक्टिव 2 અને 2 ફોર્મ ઇનએક્ટિવ આવશે આગળ જ આપણે જોયું બરાબર મેસો 1 ને મેસો 2 એટલે કઈ રીતે ક્વેશ્ચન પૂછે છે એ પ્રમાણે આન્સર આપવાનો હવે તમારું લોજિક બરાબર યુઝ કરી અને મને આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન how many stereoisomer are possible for following molecule So it is very important question. બરાબર તમે લોજિક લગાવીને આન્સર આપો પહેલા તો મોલેક્યુલ સિમેટ્રિક છે કે સિમેટ્રિક એ જોઈ લેવાનું પછી ટોટલ ઓપ્ટિકલ ટોટલ સ્ટીરિયો આઇસોમર કેટલા છે
સિમેટ્રિકલ છે કે એસિમેટ્રિકલ મોલિક્યુલ? ટુ આવશે Asymmetric. એસિમેટ્રિક. કયો કયો આન્સર આવે? ટુ. Two are 4 ઇઝ ચાર. કરેક્ટ. એનું કારણ કહું તમને, જો આ એસિમેટ્રિકલ મોલિક્યુલ છે એટલે એક ડબલ બોન્ડ છે. ડબલ બોન્ડ પણ આઇસોમર આપે, કાયરલ સેન્ટર પણ આઇસોમર આપે. આ કાયરલ સેન્ટર એક જ છે એટલે એના કેટલા નામ પોસિબલ થશે? કાયરલ સેન્ટર એક છે એટલે એના કેટલા નામ પોસિબલ થશે? 2, આર અને એસ. અહીંયા ડબલ બોન્ડમાં જો એ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ બી છે, સી ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ ડી છે એટલે એને એક્ટિવ ડબલ બોન્ડ છે. આ ડબલ બોન્ડ પણ કેવો છે? એક્ટિવ. એટલે આના પણ 2 ફોર્મ પોસિબલ થશે. કયા કયા 2 ફોર્મ? સિસ અને ટ્રાન્સ. ટ્રાન્સ. Cis હવે અને કમ્બાઇનેશન કરો. એક વખત સિસ સાથે આર લેવાનું, બીજી વખતે સિસ સાથે એસ લેવાનું. એ જ રીતે એક વખત ટ્રાન્સ સાથે આર લેવાનું અને બીજી વખત ટ્રાન્સ સાથે એસ લેવાનું. એટલે 4 આઇસોમર આવશે. જો ડ્રો કરવા હોય તો આ રીતે કરી શકો તમે. જો સિસ ફોર્મ ડ્રો કરશો તમે એટલે હાઇડ્રોજન અને અહીંયા જે હાઇડ્રોજન છે એ બંને સેમ સાઈડ એટલે સિસ. હવે અહીંયા જે સ્ટ્રક્ચર લખો તમે એને આ રીતે તમારે લખવાનું કે એચ ને ડોટેડ લાઈન પર બતાવો અને આને ડાર્ક લાઈન પર બતાવો OH ને. બરોબર. અને આનું આરએસ નોમેનક્લેચર આપશો તમે એટલે 1 2 3 એ એસ થશે. ડિરેક્શન ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી એટલે આ એસ થશે. આ સિસ છે એટલે આને સિસ એસ કહેવાય. સેકન્ડ આઇસોમર ડ્રો કરો એટલે ડબલ બોન્ડને ડિસ્ટર્બ નથી કરવાનો. જે સ્ટ્રક્ચર છે એ જ રીતે સિસ જ લખવાનું છે આ રીતે. બટ અહીંયા જે બંનેની પોઝિશન છે એને ચેન્જ કરી દેવાની. આજે અહીંયા આવી જશે OH, અહીંયા આવશે H. H આપણી નજીક આવી ગયો જુઓ, ડાર્ક લાઈન એટલે. તો ડિરેક્શન ચેન્જ કરી દેવાની તો પણ ચાલે. ડબલ ઇન્ટરચેન્જ મેથડ વાપરશો તોય મને વાંધો નથી. ડિરેક્શન ચેન્જ કરશો તો પણ થઈ જશે. જો 1 2 2 2 2 3 એસ થાય છે. ડિરેક્શન ચેન્જ કરશો તો આર એટલે આને સિસ આર કહેવાય. આ જ રીતે તમારે પછી સેકન્ડ ટાઈમ્સ આ 2 કાયરલ સેન્ટર આ રીતે રાખવાના અને સ્ટ્રક્ચર સિસના બદલે ટ્રાન્સ એટલે આ બેની પોઝિશન ચેન્જ કરી દેવાની, મિથાઇલ અને એચની. માનો કે તમારે ડબલ ઇન્ટરચેન્જ મેથડ યુઝ કરવી છે તો આખા ડબલ બોન્ડવાળા ગ્રુપને તમે આર કહી દો. અહીંયા CH3 છે, અહીંયા H છે અને અહીંયા OH છે. OH H ને કઈ જગ્યાએ લઈ જશો ડબલ ઇન્ટરચેન્જમાં? H ને લઈ જશો OH ની જગ્યાએ, OH ને H ની જગ્યાએ આ રીતે. ચોથા નંબરનું ગ્રુપ જે છે આ 1, આ 2 ને આ 3. ચોથા નંબરના ગ્રુપને OH ની જગ્યાએ H ને OH ની જગ્યાએ લઈ જશો. R બરાબર આ ડબલ બોન્ડ વાળો ભાગ આલ્કીન. તો CH3 અને R ની પોઝિશન પણ બદલશે. અહીંયા CH3 આવી જશે, અહીંયા R આવશે. બરોબર. હવે તમે આને નંબર આપશો, 1 નંબર OH, 2 નંબર R, અહીંયા જેમ આલ્કીનને 2 નંબર આપ્યો છે એ રીતે 3 નંબર આ 4 આ, તો પણ આનું નામ કયું આવશે? આર જ આવશે. પણ જ્યારે પણ હાઇડ્રોજન ડાર્ક લાઈન પર હોય તો પણ સીધું નામ આપીને ડિરેક્શન ચેન્જ કરી દેવાની. ડોટેડ લાઈન પર હોય તો તમારે ડિરેક્શન ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી. ચોથા નંબરનું ગ્રુપ અને ચોથા નંબરનું ગ્રુપ આ ડાર્ક લાઈન કે ડોટેડ લાઈન પર ન હોય, આ બે A કે B ની જગ્યાએ હોય તો કમ્પલસરી કઈ મેથડ યુઝ કરવાની? ડબલ ઇન્ટરચેન્જ. તમારે એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું, જો OH ગ્રુપ એ ચોથા નંબરનું ગ્રુપ A ની જગ્યાએ હોય કે B ની જગ્યાએ હોય તો કમ્પલસરી ડબલ ઇન્ટરચેન્જ મેથડ વાપરવાની. ચોથા નંબરનું ગ્રુપ જો અહીંયા C ની જગ્યાએ હોય, C ની જગ્યાએ, તો ડાયરેક્ટ નામ આપી દેવાનું. એ ઓલરેડી આપણાથી દૂર જ છે, ડિરેક્શન ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી. અને ચોથા નંબરનું ગ્રુપ આ ડાર્ક લાઈન પર હોય એટલે કે આપણી નજીક હોય તો શું કરવું પડે? તો પણ ડાયરેક્ટ નામ આપી દેવાનું, ડબલ ઇન્ટરચેન્જ મેથડ યુઝ કર્યા વગર. બટ જે નામ આવે છે એ નામને અપોઝિટ લખવાનું, બરોબર? એટલે ડબલ ઇન્ટરચેન્જ થી કરશો મને તો પ્રોબ્લેમ નથી, અધરવાઇઝ ડાયરેક્ટ પણ આપી શકાય. ડબલ ઇન્ટરચેન્જ મેથડ ક્યારે ન વાપરી તો ચાલે? તો કે ચોથા નંબરનું ગ્રુપ ડોટેડ લાઈન પર હોય તો સીધું નામ આપી દેવાનું. ચોથા નંબરનું ગ્રુપ ડાર્ક લાઈન પર હોય તો પણ સીધું નામ આપીને જે નામ આવે એનું ઓપોઝિટ લખવાનું અથવા ડિરેક્શન ચેન્જ કરી દેવાની. 1 2 2 2 2 3 એન્ટી ક્લોકવાઇઝ હોય તો ક્લોકવાઇઝ કરી દેવાની. બટ ચોથા નંબરનું ગ્રુપ જો ઇન ધી પ્લેન હોય એટલે કે A અથવા B ની જગ્યાએ તો કમ્પલસરી ડબલ ઇન્ટરચેન્જ મેથડ યુઝ કરવાની. અહીંયા સુધી બધાને ક્લિયર? હા સર.
હવે તમારામાંથી કોઈ ડાઉટ્સ હોય કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો કહેજો. ઘણા મને પછી લેક્ચર્સ પછી વોટ્સએપમાં અમુક ક્વેશ્ચન્સ આવતા હોય છે. તમારે લાઈવ પૂછી જ લેવાનું, એવું નહીં રાખવાનું કે આપણે ક્યાં સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે તો પૂછવો, અથવા તો ઇન ધી લેક્ચર્સ ડ્યુરિંગ લેક્ચર્સ આપણે બરોબર વચ્ચે કેવી રીતે, એવું નહીં. તમને ક્યાંય આમાં ખ્યાલ ન આવ્યો હોય, ટુડે ધીસ ટોપિક ઇઝ અગેન વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને સોમવાર પછી આપણે આખા નવા કન્સેપ્ટ સાથે એલિન ને બધા મોલિક્યુલ્સ છે એની આરએસ નોમેટ લેક્ચર, અને એમાં એનએનસીયુમર ડાયસ્ટેરિયોમર કેવી રીતે લખી શકાય એની વાત કરશું. બટ આમાં તમારે અત્યાર સુધી કોઈ પણ જગ્યાએ ક્યાં કોઈ પણ જગ્યાએ ક્વેરી હોય બરોબર આગળ, સો યુ કેન આસ્ક મી, સો વી વિલ રિઝોલ્વ ઇટ. સ્ટીરિયોકેમિસ્ટ્રી સી વિથ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બેકગ્રાઉન્ડ પર જ ચાલે, એટલું યાદ રાખવું તમારે. એટલે તો લોકો છે આવા ચેપ્ટર્સ ચેલેન્જેબલ ચેપ્ટર્સ કહેવાય, અને આ સમજવા એ જ મેન છે, બીજું તો વાંચીને આવડી જાય. એટલે અહીંયા સુધી જે છે એમાં તમને કોઈ પણ જગ્યાએ એમ લાગતું કે જે આ વસ્તુ ખ્યાલ નથી આવ્યો, સો યુ કેન ટેલ મી, પછી પણ કહેશો તો પણ પ્રોબ્લેમ નથી. થેન્ક યુ વેરી મચ. અહીંયા સુધી કોઈ પ્રોબ્લેમ? આઈ થિંક ધેર ઇઝ નો એની પ્રોબ્લેમ.